جناب اسپیکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، انہی کا ہاتھ ہے مجھے برا بنانے میں۔ میں تمام اپنے ایم پی ایس کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جس طرح وہ عمران خان کے ساتھ، عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہیں۔ میں اپوزیشن کے ارکان جنہوں نے مجھے مبارکباد دی، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ جناب اسپیکر، ہم سب ایک محاورہ سنتے آ رہے ہیں کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو آج اس ایوان میں میں کہتا ہوں کہ گیدڑ کی 100 سالہ اقتدار سے شیر کے ایک دن کا اقتدار بہتر ہے۔ انشاءاللہ جتنا بھی اقتدار رہے گا، خصوصی طور پر خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے رہے گا، ان کے امنگوں پر پورا اترنے کے لیے رہے گا، اور میں اس عوام کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی عوام کا سر جھکنے نہیں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جناب اسپیکر، میرے لیڈر کے بارے میں بات کی گئی، باپ، بیٹا، چچا، بیٹی، پوتا، پوتی، اس کو میں ڈسکس ہی نہیں کرتا، کیونکہ میرا لیڈر اس سسٹم کا باپ ہے، وہ اس سسٹم کا باپ ہے، اور وہ جیل سے ہی سسٹم کو انگلیوں پہ نچا رہا ہے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، اپوزیشن لیڈر صاحب نے بات کی کہ پرسوں جو میٹنگ تھی، جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کال کی گئی تھی، وہ لا اینڈ آرڈر پہ تھی، وہ لا اینڈ آرڈر پر بالکل نہیں تھی۔ وہ جو مجھے ایجنڈا بھیجا گیا وہ صرف 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا، افغان ریفیوجیز کا اور فوڈ سیکیورٹی کا، اس میں لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں کی گئی تھی، پہلی بات۔ دوسری بات کہ میں نے وہاں اپنا نمائندہ چیف سیکرٹری صاحب جو خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں اس کو بھی بھیجا، اور مزمل اسلم صاحب کو اس لیے بھیجا کیونکہ وہ 19 مہینے 18 مہینے سے اس صوبے کے تمام معاملات کو دیکھ رہا تھا اور بخوبی خبر تھا ہر چیز سے، اور میں مزمل اسلم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے جس طریقے سے اس صوبے کا مقدمہ پیش کیا، ہم سب اس پر فخر کرتے ہیں۔ میں اپوزیشن لیڈر صاحب سے ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ وہاں آپ کے اپنے صوبے جس سے آپ کا تعلق ہے، پنجاب گورنمنٹ نے گندم خیبر پختونخوا کے لیے روک دی تھی، وہ گندم کو چھوڑ رہے نہیں تھے، جو آرٹیکل 151 کی کلی خلاف ورزی ہے، اور وہ مقدمہ ہم نے وہاں پیش کیا الحمدللہ۔ جناب اسپیکر، اس گندم کی بندش کی وجہ سے میرے خیبر پختونخوا کے عوام مہنگائی دیکھ رہے ہیں، اور روٹی بھی اسی وجہ سے مہنگی ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح وعدہ کیا گیا تھا، آپ بھی اس میں کردار ادا کریں گے، اور آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور گندم کی ترسیل خیبر پختونخوا کو مسلسل ہوتی رہے گی۔ جناب اسپیکر، افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پر ہمارا سٹانس کلیئر ہے۔ جب میرے قائد، میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت مذاکرات سے بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ مطلب جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں 40-45 سال سے رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے پاکستانی نیشنلٹی کی بات بھی ہو رہی تھی۔ لیکن بہرحال جو ابھی نیشنل پالیسی بنی ہے کہ ہم افغان ریفیوجیز کو واپس بھیج رہے ہیں، تو ہمارا مدعا کلیئر ہے۔
ہمارا سٹانس کلیئر ہے اس میں کہ جو لوگ یہاں پر 40-45 سال سے رہ رہے ہیں تو ان کو ہم جو ہیں باعزت اور باوقار طریقے سے رخصت کریں گے عزت اور احترام کے ساتھ، کیونکہ نیشنل پالیسی ہے جس کو ہمیں ماننا پڑے گا. تو اس پر ہمارا مدعا وہاں پر باقاعدہ پیش کیا گیا کہ جو بارڈر پر ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے تو برائے مہربانی وہاں پر بدتمیزی بھی نہ کی جائیں. جو مختلف ادارے وہاں پر ہیں اور وہ ہر ایک ادارہ ان کی وہاں پر ان کے لیے ٹینشنز کریٹ کرتے ہیں، تو وہ ٹینشنز بھی کریٹ نہ ہو اور ون ونڈو آپریشن ہو اور جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہ زیادہ کیے جائیں، جس پر جو ہے وزیر اعظم صاحب اور باقی لوگ جو وہاں تھے وہ ایگری ہو چکے ہیں الحمدللہ. راتوں رات ایک نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کی طرف سے نکالا گیا کہ جتنے بھی افغان ریفیوجیز کے کیمپس تھے ان کو ختم کیا گیا. باقی صوبے میں 10-11 تھے، لیکن صرف خیبر پختونخوا میں یہ 43 کیمپس تھے. تو ہمارا مدعا یہ بھی تھا کہ 43 کیمپس میں جو تقریباً 12-13 لاکھ افغان ریفیوجیز ہیں ان کو راتوں رات جو ہے نہ ہی ہم یہ خالی کر سکتے ہیں، نہ ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ان کو مینیج کر سکے. تو برائے مہربانی اس پالیسی پر جو ہے نظر ثانی کی جائے اور ان کو جو ہے ٹائم دیا جائے، جس پر وزیر اعظم صاحب نے انٹیریئر منسٹر کو کہا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تو انشاءاللہ اپنے افغان ریفیوجیز کے لیے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن جب عمران خان سے ملاقات ہو تب انشاءاللہ. جناب اسپیکر، ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب چونکہ ان کی مرکز میں حکومت ہے اور یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ اس صوبے کا غم اور درد بھی رکھتے ہیں اور پولیس کے لیے جو ہیں غمزدہ بھی ہیں، باقی عوام کے لیے بھی غمزدہ ہے، تو ان کی یہ مہربانی ہوگی کہ جو NFC میں ہمارا شیئر ان کے ساتھ پینڈنگ ہے تو اس میں بھی ہمارے ساتھ کلیدی کردار ادا کریں اور جو پیسے ہمارے وفاق کے ساتھ ڈیو ہیں وہ ہمیں دے دیے جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو مرج اضلاع کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر سال وہ ہمیں 100 بلین روپے دیں گے وفاق، اس میں بھی جو ہے ہمارے تقریباً 550 ارب روپے ان کے ساتھ بقایا ہے، تو وہ اگر اس میں کردار ادا کرے تو ان کی مہربانی ہوگی. صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ہم بھرپور طریقے سے کریں گے، اپنا حق انشاءاللہ تعالی وفاق سے لیں گے. اس میں آپ کا کردار ہم سراہیں گے انشاءاللہ تعالی اگر آپ ادا کرنا چاہیں. جناب اسپیکر، افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے صوبے کی پولیس اور CTD جس طرح انہوں نے کہا یہ فرنٹ لائن واریئرز دہشت گردی کے خلاف تھے، انہوں نے جو ہے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی، پرسوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہیں وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں. جو میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے ان کی تضحیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور آج میں نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو یہ ہم واپس کریں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، پاک افغان پیس ٹاکس دوحہ میں ہو رہے ہیں اور ہم اس کو خوش آئند بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس حوالے سے جو میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کا سٹانس تھا کہ وہ صوبائی حکومت کو، یہاں کے عمائدین مشران کو اور یہاں کے پارلیمنٹیرین کو اعتماد میں لے، تو یہ خدشات ہمارے ابھی بھی موجود ہیں. جناب اسپیکر، گڈ گورننس کی بات ہوئی. 2013 میں عمران خان صاحب نے لوگوں کو شعور دیا، اچھی بری کی تمیز پاکستانی قوم میں آئی، اسی وجہ سے 2013 میں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت آئی. ہماری کارکردگی، عمران خان کی حکومت کی کارکردگی
बेहतरीन थी, इसलिए लोगों ने 2018 में फिर वोट दिया और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत बनी। हमारी कारकर्दगी थी, हमने डिलीवर किया, इसलिए 2024 में फिर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है। 2013 से लेकर 2025 तक इमरान खान की जितनी भी हुकूमतें गई, मैं उनको ऑन करता हूं और डंके की चोट पर ऑन करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सूबे में खतरनाक है, मजीद खराब होती जा रही है, सिर्फ एक वजह से कि बंद कमरों के फैसले जो हैं इस सूबे पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लंदन प्लान, रिजीम चेंज ऑपरेशन, दहशतगर्दों को दोबारा पाकिस्तान में लाना, ये बातें जो हैं हम बार बार कर चुके हैं। अब इन बातों को मजीद रिपीट करना नहीं चाह रहा, लेकिन मौक़िफ़ वही है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तय करेगी। कोई बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज बाकायदा मैंने लॉ एंड ऑर्डर पर और गुड गवर्नेंस पर ब्रीफिंग ली है। मैंने तमाम इदारों को और ब्यूरोक्रेसी को हिदायत जारी की है। इसमें बाकायदा ऐलानात भी हो चुके हैं, जिसमें मर्ज अजला के लिए मैंने एक ट्राइबल मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी ऐलान किया है, और इसमें जो है शहीद अरशद शरीफ के नाम से इन्वेस्टिगेटिव और मॉडर्न जर्नलिज्म के लिए एक यूनिवर्सिटी का भी बाकायदा ऐलान किया हुआ है। मैंने ये हिदायत भी जारी की है कि जिस तरह बाकी सूबों में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन के तहत लोगों पर झूठी FIRs होती हैं और उनके घरों पर छापे पड़ते हैं और हमारे वहां के कारकुनान के घरों की बेइज्जती होती है, चादर चार दीवारी की पामाली होती है, औरतों को बेइज्जत किया जाता है, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं किया जाएगा और काबिल कबूल भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। 3MPO के तहत किसी पॉलिटिकल वर्कर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये हिदायत भी बाकायदा मैंने जारी कर दिए हैं। हमारे जो तुलबा है, क्योंकि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से होते हुए यहां तक पहुंचे हैं, स्टूडेंट राइट्स के लिए जो हमारे तुलबा एहतजाज करते हैं, तो बदकिस्मती से इससे पहले उन पर FIR होते थे। मैंने आज ये हिदायत भी दी हैं कि किसी तुलबा पर FIR नहीं होगी। मैंने अपने सूबे के फीमेल्स के लिए फीमेल पुलिस स्टेशंस का ऐलान भी किया है, जिसमें जो है हमारी ख़वातीन को बापर्दा तरीके से वहाँ पर ट्रीट किया जाएगा और उनके साथ जो है वो अपने मामलात और अपनी जितनी भी मसले मसाइल हैं वहाँ पर बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने इमरान खान के नज़रिए के तहत आज हिदायत दी है कि करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगा। और मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को यह बावर दिलाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इसको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरिट और ट्रांसपेरेंसी जो इमरान खान का विजन है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला सारी चीजें होंगी। पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के तहत इंशाअल्लाह ताला बाकायदा जो है पॉलिसी तैयार की जाएगी, जिसमें इस चीज का बाकायदा एहसास होगा। एहसास प्रोग्राम्स जो इमरान खान का विजन था, मेरे लीडर मेरे कायद में एहसास बहुत है अपनी कौम का, इस मुल्क का। तो एहसास प्रोग्राम्स के तहत जितने भी मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने प्रोग्रामात शुरू किए, वो इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत में भी जारी रहेंगे। बिलियन ट्री सुनामी जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का विजन था, इंशाअल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाते हुए न्यू बिलियन
ट्री सुनामी का इफ्तिताह इंशाल्लाह हम जल्द करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरह हेल्थ और एजुकेशन, टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, इन सब में आहिस्ता आहिस्ता जो है आप लोगों को महसूस होगा कि इंशाल्लाह ताला कि इस दफा इट विल बी नॉट बिजनेस एज यूजुअल। इस दफा जो है इंशाल्लाह ताला आप लोगों को तब्दीली हकीकी मानों में नजर आएगी इंशाल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, अब मैं आता हूं दूसरे दिन से, मतलब जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर मेरे हल्फ के दूसरे दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो बयानिया गढ़ा गया, जो मेरे पे इल्जाम लगे, इस इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की गई, लोगों को डराया धमकाया गया, इस्लामाबाद से लोग आए यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, वफाकी वज़रा ने मनगढ़ंत इल्जामात लगाने की कोशिश की, और अभी जो है एक बयानिया बनाया जा रहा है कि मुझे नाकाम करने के 100 तरीके। दूसरे दिन से जो है इस बयानिए पर काम शुरू हो गया था। दूसरा, इसके साथ साथ कि ये वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, यह बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और डंके की चोट पे करूंगा। अगर अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला बना हूं अल्लाह के फजल और करम से। उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं। अगर यह टकराव है तो मैं बार बार करूंगा ये बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है तो ये बात तो मैं करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा। जनाब स्पीकर, चूंकि हुकूमत कैबिनेट होती है और मेरी कैबिनेट इसी वजह से पेंडिंग है कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इसके लिए जितने भी कानूनी रास्ते थे मैंने अपनाए हैं। मैंने पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर की है, जिसकी सुनवाई इंशाल्लाह जुमेरात को एक दफा फिर होगी। आज थी जुमेरात का वक्त मिला है। जितने भी कानूनी तरीक़ेकार हैं वो मैं आजमा रहा हूं। मैं यहां पर अपोजिशन के जितने पार्टियां हैं इन सब से भी कहता हूं, क्योंकि मैंने किसी और के पास नहीं जाना, मैं जमहूरी बंदा हूं, मैंने जमहूरियत पर जो है यकीन रखना है और मैं जमहूरी तरीके से अपने लीडर, अपने कायद से मिलूंगा। अगर फर्ज करे फिर भी मुझे मिलना नहीं दिया जाता तो मैं अपने अवाम के पास जाऊंगा और अपना मुकदमा अपने अवाम के सामने रखूंगा इंशाअल्लाह ताला, और वो फिर जो है मेरा अवाम मेरा इंसाफ करेगी इंशाअल्लाह ताला। इसी जिम्मे में जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला मैं चारसदा की अवाम के पास जा रहा हूं, वहां अपना मुकदमा रखूंगा। 25 अक्टूबर को खैबर के अवाम के पास जा रहा हूं, अमन जरगे में अपना मुकदमा उनके सामने रखूंगा। इतवार के दिन इंशाअल्लाह ताला मैं करक जा रहा हूं, करक के अवाम के सामने अपना मुकदमा रखूंगा और आगे का अमल इंशाअल्लाह ताला करक में दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। व मा अलैना इल्लल बलाग।